بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 اپریل 2023 بروز بود 14 رمضان بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں نئی اور اہم اپڈیٹس ہوں گی، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ابراہیم رئیسی سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے کہا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ خبرسا ایجنسی مہر کے مطابق ایرانی نائب صدر نے کہا کہ صدر منتخب ہونے کے بعد پہلے دن سے رئیسی کی حکومت عملی وہ خطے کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو نرم کرنا اور انہیں فروغ دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ محض اتفاق نہیں، اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا قیام ایک اہم قدم ہے اور یہ حکومت کی بنیادی پالیسی بھی ہے۔ مسجد الحرم میں رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں قرآن پاک کے 30,000 نسخے تقسیم۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شرفین کے شعبہ قرآنی امور کے ڈائریکٹر سعد بن غویل بن ندوی نے کہا کہ انتظامیہ نے ماہ سیام کے پہلے عشرہ میں قرآن پاک کے 30,000 سے زائد نسخہ وہ عطیہ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ نابینا افراد کے لیے بریل کے 20 نسخے بھی تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ عطیات کا پروگرام صدارت عامہ کے محکموں کے تعاون سے مشترکہ نکات کو فعال کرتے ہوئے رمضان کے پورے مہینے میں جاری رہتا ہے۔ ہزاروں انڈین خواتین رواں سال محرم کے بغیر فریضہ حج ادا کریں گی۔ انڈیا میں رواں سال 4,314 خواتین نے بغیر کسی محرم کے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رجسٹریشن کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ یہ ملک اسے فریضہ حج کے لیے سعودی عرب جانے والی خواتین کی سب سے بڑی تعداد ہے جو بغیر کسی محرم کے سفر حج کریں گی۔ ہندو اکثریت کے ملک میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں جو کسی بھی ملک کی سب سے بڑی مسلم اقلیت ہے۔ 2023 کے حج کوٹا کے مطابق 1,75,000 مسلمان وہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سال رواں جون میں سعودی عرب کا سفر کریں گے۔ ان عازمین میں حج میں ایسی خواتین بھی پہلی مرتبہ سعودی عرب آئیں گی جو کہ اکیلی بغیر کسی مرد محرم کے سفر حج کریں گی۔ یہ گزشتہ سال سعودی حکومت کی جانب سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے خواتین کے ساتھ مرد محرم کے سفر کی لازمی شرط ختم کرنے کے بعد ہو رہا ہے۔ انڈیا حکومت نے اس فیصلے کی روشنی میں اپنی حج پالیسی میں تبدیلی کی ہے اور عازمین حج کی لسٹ جاری کی ہے۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق سال رواں بغیر مرد محرم والی کیٹیگری میں 4,314 خواتین حج ادا کریں گی۔ انڈیا کے حج کمیٹی کے چیئرمین AP عبداللہ کٹی نے عرب نیوز کو بتایا کہ سال رواں اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا اکیلے حج کے لیے جانا سماجی تبدیلی کا مظہر ہے۔ یہ اچھی علامت ہے، یہ خواتین کو بااختیار بنانے کا ایک قدم ہے، خصوصاً انڈیا کے مسلمان خواتین کو۔ سعودیہ کا غیر ملکیوں کی بھرتی کا نیا نظام شروع کرنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب نے کہا کہ غیر ملکی افرادی قوت کی بھرتی کے لیے مہارت پر مبنی نیا نظام شروع کیا جائے گا۔ سعودی گزٹ کے مطابق وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے مہارتوں پر مبنی نئے بھرتی نظام کے لیے 3 مجوزہ نمونے متعارف کرائے ہیں۔ یہ نمونے ایک مطالعے کا حصہ ہیں جو حال ہی میں وزارت نے سعودی ورک ویزا کے نظام کو بہتر بنانے کے مقصد سے کیا ہے۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 3 ماہ میں 7.3 ملین مسافر اور 49,000 پروازیں۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے مسافروں کی تعداد میں تقریباً 11% کا اضافہ حاصل کیا کیونکہ یہ 2023 کے پہلے 3 ماہ میں 7.3 ملین مسافروں تک پہنچ گیا، جبکہ 2019 کی پہلی سہ ماہی میں مسافروں کی تعداد 6.6 ملین تک تھی۔ 2019 کی پہلی سہ ماہی میں 46,000 کے مقابلے میں کمرشل فلائٹ کی تعداد 6% اضافے کے ساتھ 49,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ریاض ایئرپورٹ کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ 2019 کے مقابلے میں جو ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے مسافروں کی تعداد میں 2% اضافہ ہوا ہے اور جو انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے مسافروں کی تعداد میں 24% اضافہ ہوا ہے، اور جس سے مسافروں کی تعداد 3.4 ملین ہو گئی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ 2019 تک جو ایک معیاری سال ہے اس کے طور پر اس کو مقرر کیا گیا تھا۔ عرفات کیمپوں کی تیاری اور حاجیوں کے لیے سروسز کو بہتر بنانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ وزارت حج اور عمرہ اور مقدس دارالحکومت کے سیکریٹریٹ نے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس میں حاجیوں کو ان کو فراہم کیے جانے والے منصوبے خدمات اور اس میں جو عرفات میں زائرین کے کیمپس کی سائٹس کی تیاری بھی شامل ہے۔ معاہدے میں صفائی کی خدمات، کنٹینرز کے جمع ہونے سے نمٹنا، کیٹرنگ کی سروسز کی بحالی اور ان کے معیار کی نگرانی شامل ہے۔ فلائی دبئی کی عید الفطر کی تعطیلات کے لیے خصوصی آفرز۔
यूएई की जो मरूफ फ़ज़ाई कंपनी फ्लाई दुबई ने ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान खुसूसी ऑफर्स पेश कर दी हैं। छुट्टियों के पैकेजेस में 20 से 23 अप्रैल के दौरान सफरी टिकट और 3 रातों के लिए रहाइश शामिल हैं। खलीजी अखबार अल अमरात अल यौम के मुताबिक फ्लाई दुबई ने ईद उल फितर के दौरान अपनी खुसूसी ऑफर्स शुरू की हैं, जो उसके मुसाफिरों को उनकी मुख्तलिफ ज़रूरियात के तहत मुतअद्दिद पैकेजेस में से इंतखाब करने की इजाज़त देती हैं। छुट्टियों के पैकेजेस में 20 से 23 अप्रैल के दौरान सफरी टिकट और 3 रातों के लिए रहाइश शामिल है। बताया गया है कि मालदीव के लिए छुट्टियों का पैकेज 5,449 दिरहम से शुरू होता है, तबलीसी तक 2399 दिरहम, और इसके अलावा जो ज़ंजबार है वहाँ के लिए इब्तदाई कीमत 2,749 रखी गई है। इसी तरह 2,399 दिरहम जो है वो यरवान के लिए, बाकू के सफ़र और वहाँ छुट्टियाँ गुजारने के लिए 2,299 दिरहम पैकेज रखा गया है, जबकि कोलंबो के लिए 2,749 दिरहम और इसके अलावा पटाया करबी के लिए 2,649 दिरहम रखा गया है। क्योंकि इस बार ईद उल फितर पर जो है जो यूएई के रहायशी हैं उनको भी छुट्टियों के साथ 3 हफ्तों से भी कम अरसे में एक लंबी जो है वीकेंड की छुट्टियां मिलने का मौका मिलेगा। गैर मुल्की ज़ायरीन की खिदमात फराहमी वाले इदारों के कवानीन में तरमीम। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने गैर मुल्की ज़ायरीन की खिदमात फराहम करने वाले इदारों के लिए कवानीन में तरमीम कर दी। सऊदी गज़ट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने गैर मुल्की आज़मीन के लिए खिदमात फराहम करने वाले के कानून के कुछ आर्टिकल्स में तरमीम को हतमी शक्ल दे दी है, और तरमीम के मुसव्वदे में कहा गया है कि गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए खिदमात फराहम करने वाली कंपनियाँ उनकी जानब से सर्विस फराहम करने वाली कंपनियाँ कायम करना लाजमी नहीं है, बल्कि ये मामला ऑप्शनल होगा। तरमीम के मुसव्वदे में तवाफ़ तंजीमों के मालिकान और कंपनियों के नामों से मुतल्लिक तारीफ़ें जो हैं वो भी हज़फ कर दी गई हैं। तरमीम में इस जुमले को हज़फ करना भी शामिल है कि इनफरादी इदारों से कंपनियों में तब्दील होने के लिए उनके कैपिटलाइजेशन और गवर्नेंस के ज़रिए तवाफ़ की तंजीमें न करना। तरमीम से इस मतन को भी हज़फ कर दिया गया है कि हर तवाफ़ तंजीम जो है और यूनाइटेड एस्टेब्लिशमेंट फॉर गाइड्स मुश्तरका स्टॉक कंपनी की शक्ल इख्तियार करेंगे। इंडोनेशिया में दुनिया के तवील तरीन इफ्तार दस्तरखान का अहतमाम। वज़ारत इस्लामी अमूर ने इंडोनेशिया में दुनिया के तवील तरीन इफ्तार दस्तरखान का अहतमाम किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इफ्तार दस्तरखान इंडोनेशियाई हुकाम और सऊदी सफारत खाने के ताउन से बिछाया गया है। इंतज़ामिया ने कहा कि दस्तरखान 1200 मीटर तवील था, जिसमें 8,000 अफराद ने शिरकत की है। इज्तिमाई इफ्तार में सोमत्रा सूबे के गवर्नर इंजीनियर महलिदी इंसारुल्लाह, सऊदी कौंसलेट में दीनी शोबे के सरबराह शेख अहमद बिन ईसा अल हाज़मी और मुकामी इस्लामी तंजीमों के सरबराहान भी मौजूद थे। सऊदी अरब में मंगल के दिन भी जो है सोने के रेट में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 3 अप्रैल को भी कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट सोना 208.99 रियाल पर रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 238.84 रियाल, 22 कैरेट जो है 218.94 रियाल और 18 कैरेट 179.13 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। सऊदी अरब में मुतासिर कुन सहराई किलों में से एक अल मुअज़्ज़म किला। सऊदी अरब के तबूक रीजन का दौरा करते हुए जनूब मशरक़ की जानब मौजूद अल मुअज़्ज़म किला है, जो इस इलाके में इंतहाई कदीम इमारत है और इस्लामी फ़न तामीर की इक्कासी करती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये कदीम इमारत आज़मीन हज और उम्रा और मदीना मुनव्वरा जाने वाले ज़ायरीन को दरकार सहूलियात और खिदमात फराहम करती रही है। विज़िट वीज़ा जारी कराने के लिए इकामे की मुद्दत कितनी होनी चाहिए? सऊदी अरब में विज़िट वीज़ा के ज़वाबित पर अमल करना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले एग्ज़िट करना भी ज़रूरी होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ़्त किया कि मल्टीपल एंट्री खरूजोदा वीज़े की फ़ीस कितनी है और कितनी मुद्दत के लिए दरकार होता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था मल्टी एंट्री खरूजोदा इब्तदाई तौर पर 3 माह के लिए जारी होता है। इस दौरान कई बार से इस्तेमाल किया जा सकता है। इब्तदाई फ़ीस 500 रियाल होती है। उसके बाद हर इजाफी माह के लिए 200 रियाल के हिसाब से फ़ीस जमा कराना होती है। ख्याल रहे मल्टी एग्जिट एंट्री वीज़ा इकामा की इंतहाई मुद्दत तक के लिए जारी कराया जा सकता है, ताहम उसे जारी कराते वक्त ही मुद्दत का तयन किया जाना चाहिए। मल्टी एग्जिट एंट्री वीज़ा जारी कराते वक्त मुद्दत का तयन करने के बाद मतलूबा मुद्दत की फ़ीस जमा कराना ज़रूरी होता है। विज़िट वीज़े के हवाले से एक शख्स ने जो है जवाज़ात से पूछा है कि अहलिया के लिए विज़िट वीज़ा जारी कराने के लिए इकामा वैलिड होना ज़रूरी है, क्या इकामा की एक्सपायरी कितनी होनी चाहिए? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि विज़िट वीज़े का इजरा वज़ारत ख़ारजा का काम है, ताहम विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब आने के वीज़े की तोसी जवाज़ात के ज़रिए कराई जाती है, जिसकी माहाना फ़ीस 100 रियाल होती है, जिसे जमा कराने के बाद विज़िट वीज़े की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। ख्याल रहे कि विज़िट वीज़े के इजरा के लिए लाजमी है कि दरख्वास्त दहिंदा का इकामा
اقامہ ویلڈ ہو، جس وقت وزٹ ویزے کے لیے ابشر اکاؤنٹ سے درخواست جمع کرائی جا رہی ہو اس وقت اقامہ کی مدت میں کم سے کم 3 ماہ باقی ہونے چاہیے تاکہ ابشر سسٹم کی درکار کارروائی مکمل کی جا سکے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔